नमस्कार मु सुप्रिया। जरूरी परिस्थिति लागू हेबार 50 वर्ष पूर्तिर स्मृति अवसर रे संविधान हत्या दिवस पालन करा जाउछि। उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पालन करुछंती। स्कूल कॉलेज को चिठी जाइछि, सबुठी वक्तृता प्रतियोगिता चली, विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि एवं विराट आडंबर रे एभली एक दिवस पालन करा जाउछि एवं 50 वर्ष तले की प्रकार सांविधानिक संकट सृष्टि होइतिला एवं तार पुनरावृत्ति किभली न हबो से संपर्क रे अनेक मत प्रकाश पाउछि। एभली समय रे आमे आलोचना करिबा विजय साहूଙ୍କ सहित राजनैतिक समीक्षक, से संपर्क रे आमे तांक सहित अधिक आलोचना करिबा। विजय सर, स्वागत करूछि आलोचना को। जेतेबेले आमे संविधान संकटर कथा कहिबा, जरूरी परिस्थिति कथा सबु बेले सामना को आसे एवं तार गुटे 50 वर्ष पूर्तिर पालन कथा आसुची, सेही समय रे आपनकर प्राथमिक प्रतिक्रिया कोन? आज तो जून 25 रे ही जरूरी परिस्थिति घोषणा होता राति रे। एवं जरूरी परिस्थिति मु भी जने भुक्तभोगी, जदियो गिरफ होई नथिले तार भुक्तभोगी। कारण जरूरी परिस्थिति पूर्व जयप्रकाश नारायण आंदोलन आरंभ होता एवं से आंदोलन मुझे डीएसओ छात्र संसद कटक कर्मकर्ता एवं रेभेन्सा भी कर्मकर्ता सक्रिय भाव सामिल थे। दिन जयप्रकाश नारायण कटक बालीजात्रा पड़िया सभा करने आसिले, जरूरी परिस्थिति जारी होनी से विरोध करी कांग्रेस पक्षर एवं सीपीआई पक्षर, सीपीआई छात्र संगठन एवं कांग्रेस पक्षर रेभेन्सा कॉलेज गेट पाखे जो प्रदीप्त स्मृति फलक रही मेन गेट जोटा बर्तमान तो मेन गेट मध्य की चली आसले, पूर्व सेपा गेट थिला, सेठी कलापता देखुले एवं समान सहित भी आमर संघर्ष भी होती। तेणु से निजे भुक्तभोगी। ए जो कथा आपण कहले जे भुक्तभोगी बोली, कौन माने गोटे दिन भीतर एमती कौन परिवर्तन हो जाइतला जहा आखी को देखा जाउतला, जहा साधारण लोक अनुभव करि पारतला? जस्ट लक्ष्य करंतु 1947 रे स्वाधीनता आमे पाइचे। तेणु 10-15 वर्ष भितर स्वाधीनता आंदोलन जो स्वप्न थिला, डेमोक्रेसी, कथा कहबार स्वाधीनता, वाक स्वाधीनता, लिखिबार स्वाधीनता, एगुड़िक से स्वप्न गुड़िक थिला, किंतु ताको जरूरी परिस्थिति घोषणा करिकरी बंद कराला, समस्त कटकणा जारी कराला। माने मौलिक अधिकार कहय गले हमर जो मौलिक अधिकार जते थिला ताको स्थगित करागला। एवं आर भी गोटा पृष्ठभूमि अच्छी 1971 निर्वाचन रे श्रीमती इंदिरा गांधी राजनारायण सहित सोशलिस्ट पार्टी प्रार्थी राजनारायण सहित रायबरेली निर्वाचन मंडल में प्रतिद्वंदिता करते एवं राजनारायण हारी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जीति थे, किंतु सी केतोड़ी माल प्राक्टिस अभियोग आनले एवं से माल प्राक्टिस जो अभियोग आज किसी नुह, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट रे जेहेतु उत्तर प्रदेश ना रायबरेली उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट रे मुकदमा चलला एवं से मुकदमा प्राय 3 वर्ष चलला। मुकदमा फाइनल जो दिन शुणाणी है घोषणा करागला कि असद उपाय अवलंबन कराई। तेणु श्रीमती गांधी सभ्यपद रद्द है, 6 वर्ष निर्वाचन लड़ी पारिबेनी। हाँ, 6 वर्ष निर्वाचन लड़ी पारिबेनी, किंतु सेठी गोटे विचित्र जजमेंट रे गोटे विचित्र ये रही जो सेट साइड है कांग्रेस चाहिए बदल अन्य जहाँ माने यही कथा कहबार कारण किए सरकार गठन कर न कर हाईकोर्ट
ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା ନା, ରେଫରେନ୍ସ ନିର୍ବାଚନ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନସିଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ରାଜନାରାୟଣ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଷ ନେତା, ଇଏ ତ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ ସେତେବେଳେ ନା କଂଗ୍ରେସର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଯୋଜନା କଲେ। ରାଜନାରାୟଣ ଇଏ ହେବେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ହେବେ କି ଜଗଜୀବନ ରାମ ହେବେ କି ଅନ୍ୟ କିଏ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଚରଣ ସିଂ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଇଏ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି ଆକ୍ସନ ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟେ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତାପରେ ସେଟା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କାଳେ ପ୍ରତିବାଦ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। କେବଳ ସିପିଆଇ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ନଥିଲେ ଏବଂ ସିପିଏମ ର ସମଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ସାର୍, ଯଦି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ନଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 352 ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ ରେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ଅଛି, କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାକରା ହେଇପାରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା କି? ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବି। ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଟା ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ ହଉଛି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହଉଛି ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡିକ ମିଶ୍ରଣ ହେଇନି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମିଶ୍ରଣ ବେଳେ, ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଟା ରଖାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ପ୍ଳି ସେ ଅବସର ନେଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ ତେଣୁ ଦେଶର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଭୁଷୁଡି ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଜି ସେଇ ଦିନର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଜି ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ବାବୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ବୋଲି, କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ଭିତରେ କିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଜେଲ କାଟିଥିଲେ କି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଅନୁଭୂତି କଣ ଥିଲା? ସେଠି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମିଶା ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କି ପ୍ରକାରର କିଛି ଉତ୍ପୀଡନ ଥିଲା କି, ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା କି? କାରଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ସମୟର କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୋଇଥିବେ ଯଦି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଏସ୍ଓ ମାନେ ଏସୋସିଆଇ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବିଏଲଡି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଦଳ, ମାନେ ଇଏ ଯୋଉଟା ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ଏଭିପି ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଭିପି ର ଭୂମିକା ବା ଆରଏସଏସ ର ଭୂମିକା ଭାରି ସନ୍ଦେହମୂଳକ ଥିଲା। ଏପରିକି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଗିରଫ ହେଲେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଆମେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ,
ଆମକୁ ଖଲାସ କରି ଦିଆଯାଉ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଲେ ସେତେବେଳେ କାରଣ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକି ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିଏ ନେତା ଥିଲେ ସେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ସିଏ ବିନୟ ଭାବେ ଏରାବଡା ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଇଏ ସଂଘର ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିଠି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସିଏ ଯୋଗସୂତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ ତ ଆସିନି, ଘୋଷଣା ହେଇନି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଘୋଷଣା ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ କରିଦିଅ, ଆମେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ 4 ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କରିକି ନକ୍ସବନ୍ଦୀ କାରଣ ସେଇଟା ତ ମୋଟାମୋଟି ମୁସଲିମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 20 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନା ବି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାରେ ହଟେଇବ ଏଇଠି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଧାରାର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିକିରି ବିକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି କରୁଥିଲେ, ଜନସଂଘ ବି କରୁଥିଲା। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲା। ସେଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ସାର୍, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପାଳନ କରାଯିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ହତ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା କଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା କି? ତାର ବିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ କଣ କିଛି ନଥିଲା କି? ନାଇଁ, ସବୁଠାରୁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ସର୍କୁଲାର ଏଗୁଡାକ ଦେଇକିରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା କଥା ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା କାହିଁକି RSS କଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପାଳନ ହବା କଥା। ଏବଂ ଯୋଉଟା 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯୋଉଟା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ 77ରେ ଜନତା ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପିଲୁ ମୋଦି ଶିଳ୍ପପତି ବି ଏବଂ ଭଲ ତୁଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଭଲ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ। ସେ କହିଲେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆମେ ସବୁ ଆରାମରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଦଉଥିଲେ, ଭଲ ଘିଅ ମରା ପରଟା ଦଉଥିଲେ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆମର କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ଜେଲରୁ ଆସିଲୁ, ଆସିକିରି ଆମେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଗଠନ କଲୁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଭିକ୍ଟିମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ RSS ଏବଂ ସଂଘ ବିଜେପି ର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାପକ, ଏପରିକି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ। ନିଜେ ଯାହାକୁ ଆମେ ହିରୋ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଲରେ ଥାଇକିରି ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟର ଚାରିଆଡେ ମରା ହେଇଥିଲା ଜେଲ ଭିତରେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ସିଏ ଆଉ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ 2 ଜଣ ଜିତିଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ପରେ ଯୋଉ RSS ଉପରେ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା ଜନସଂଘ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଏଇ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଲେ ଏବଂ ନହେଲେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ଥରେ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ପାର୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ପାର୍ଟି ଥରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ହଟେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯାହା କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ସେଇ ତମେ କରିଥିଲ ଆମେ କରୁଛୁ ତମେ କରିଥିଲ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇ ହଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା କଥା ନିହାତି ନୂଆ ପିଢି ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପିଢିକୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଜଣା ଯାଉଛି ତାହା ନୂଆ ପିଢିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ତାଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ କରିବ କି ନୂଆ ପିଢିର ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ନା ଯେ ଇତିହାସ ଯଦି ସଠିକ ଇତିହାସ ପଢାଯିବ ତାହେଲେ ପିଲା କଣ ଜାଣିବେନି? ଆଚ୍ଛା ଇତିହାସ ପଢା ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ପଢା ହବ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ଆସିବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ କାହିଁକି ଗଢି ଉଠିଲେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଜି ଗଢି ଉଠିଲେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ପିଲା ଜାଣିଲେ ଇନଫରମେସନ ଟା ପିଲା ଜାଣିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେନି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିକି ଇତିହାସ ଜଣେଇବା ତାଙ୍କର ଯଦି ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ସାବରକରଙ୍କର କାହିଁକି ଇତିହାସ ଜାଣିବେନି? ଏପରିକି ସାବରକରଙ୍କୁ ତ ନିଜେ ବିଜେପି ଜନସଂଘ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଥୁରାମ କଥା ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ପଢେଇଲେଣି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ ଭାବରେ ପଢାଯାଉ ଇତିହାସ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଆଜି ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି କାଲି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ ଇତିହାସ ସେଇଟା ପଢାଯାଉ ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରି ପଢେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପିଢି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ତାର ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଜାଣୁ। ଆଗରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା କଥା ପଢୁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ପଢୁଥିଲୁ ନେହେରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢୁଥିଲୁ ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ଟିକେ 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 ପଢୁଥିଲୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ପଢିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। ଇଆଡେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କହିବେ ବାଂଲାଦେଶ କଥା ପଢିଲେ ଆମେ କେମିତି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେବେ ମାନେ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କହିବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଥରେ ସବକ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ସବକ ଦେବୁ କହିବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଆସିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପକ୍ଷ ନେବେ ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଦାୟୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ବି କିଛି ତା ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଠିକ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା ମାଲଗୋଦାମରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଲଗୋଦାମରେ ଜଣେ ବୋଧେ ବସନ୍ତ ରାଉଳ ବୋଲି ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେ ମାନେ କଣ ଯାହା କହନ୍ତିନି ମାନେ ଇଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଆପାର ଏସପି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବରଫ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ଶୋଇ ଦେଇକିରି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଆପାର ଏଇ ଲୋକକୁ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ବେପାରୀ ଗାଁ ଗହଳୁ ଯାଉଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିନି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ନେଇକରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗିରଫ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଗାଈ ବିକିବାକୁ ହାଟକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଯାହା କଲେ କାଲି ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମୟଟିକୁ ଘୋଷିତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଘୋଷିତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି କୁହାଯାଉଛି ବା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ ତ ଅଘୋଷିତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଅଘୋଷିତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି
सरकार विरोध रे एते कथा कहउचंती केमती सेतेबेले तार अधिकार नथिला वास्तव रे बिल्कुल अधिकार नथिला सेतेबेले सरकार विरोध रे किए लिखुछ कोन लिखा होछ किछ तो लिखि होनी सरकार रे समर्थन लिखा होछ गोटे देखि देले प्रिंट मीडिया बा ये जो टीवी मेन मीडिया वीडियो जर्नलिज्म कथा छाड़ंतु सरकार विरोध रे एपर्यंत गोटे पृथ्वी रे गोटे थर्ड वर्ल्ड वार भलिया परिस्थिति सृष्टि हो गला एवं सरीनी भी कौन हम परवर्ती समय पुणी बढ़ी पारे युद्ध परिस्थिति आज्ञा तेणु केतेटा लिखिं कई किसी लिखुना आउ जो सांबादिक मैंने सही कथा लिखुंट जो कथा सरकार चाहते बर्तमान छाड़ी दिंतु आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया कथा कहते किंतु सोशल मीडिया भी आजिकल गणमाध्यम एक बड़ अंश से सोशल मीडिया आपण माने कथा लिखि पारुचंदी नहीं सोशल मीडिया माने समान प्रत्येक आपणकर ये प्रत्येक माने आमे तो सब दे दिए ना आधार कार्ड रे सब हम नंबर दे दिए हमर जो फेसबुक जहाँ जो खोलुचे मु तो ताको टेक्निकल कथा बुझी परनी ताको सब समान रखुचंदी एवं जदि से जानिले आपण को जेकोसी ये भी आपण को सब हारास कर परियो तेणु प्रत्येक लोक स्कैनर रे माने एटा को आमे इस्राएल जन स्कैनर रे प्रत्येक व्यक्ति एटा इस्राएल आमे बड़ भाई हो जाइए वर्तमान तेणु कौन से ना जदि कई सांबादिक जुक्ति कर कहले कौ समाज अच्छी समाज को टोटाल बीजेपी माड़ी बस टोटाल ए टू जेड दरवान ठू आरंभ करी एडिटोरियल पॉलिसी पर्यंत संवाद अच्छी ये गोटे ताधर क्या काटिक लिखी देती इंडिविजुअल लाइन जदि आप देखिए अल्टीमेटली सपोर्ट कला भाया कथा विजय सर मने कर कौन एक दल किछि पालिबा एवं सरकार पालिबा ता भितरे बहुत फरक रहुची बीजेपी पालुथिला ठीक थिला किंतु जेते सरकार पालुचंती सरकारी भावे एक कार्यक्रम होउची ताहा एकपाखिया आभिमुख्य को सूचौची कि सरकार उत्सव पालन पर सरकार लोक भोट देइचंती जो उत्सव से सामाजिक उत्सव हो राजनैतिक उत्सव हो एपरिक अगस्ट 15 जानुआरी 26 आर भी रिलेवेन्स आउ नाई केते वर्ष धरिक आम स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस पालन करिया केते वर्ष आम जहाँ स्वाधीनता पाइले किंतु स्वाधीनता संग्राम जो उद्देश्य थिला ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ହେଇନି ଯଦି କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଛି କି ଜିରୋ କେହି ପଚାରି ପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧିକିରି ବସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର किछिटा लिखुला समाज किछि सेगुडा सब परवर्ती समय रे तो जणे जणे बसुथले माने ताकर आसिकरी प्रिंट आगु सेतल तो ये नथिला ना ऑल इंडिया रेडियो तो गवर्नमेंट रो थिला तेनु तो तादर सेंसर करिया किछि नै आपण किंतु जो प्रिंट मीडिया से कोन देखिया परे माने तापर ये करिवे नहले आपण को जेल पुरेबे ई जो सीमित अर्थ थिला आज कहले सरकार विरुद्ध रे किए गोटे ट्वीट हो जदि कहीं गोटे ट्वीट कर जोक करी संगे संगे ता नारे एफआईआर हो जाउछि से जदि मुस्लिम बा ख्रिस्टियन होइथिबो बा बीजेपी राज्य रहितो कथा सइला आज्ञा गणतंत्र व्यवस्था भितर संविधानिक जो आमर विधि व्यवस्था रही विभिन्न एजेंसी से माने केमती काम करछंती जुडिशियरी केमती काम करछि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव समस्त केमती काम करछंती मीडिया केमती काम करछि सब कथा आपण कहिले किंतु मु टिके जानिया को चाहूची जे ए 22 मासर समय जेतेबेले सरी गला ता परर परिस्थिति कोन वास्तव रे बहुत सुखद थिला कि से 22 मास को लोक पूरा अंधार समय कालखंड कला समय बोलिकी जो कहती वास्तव में सेमितिया परिस्थिति आपण भी अनुभव करुले कि शेष प्रतिक्रिया में एक कथा जानिबी शुणु से समय जो माने जो गिरफ ये हवा कथा ही प्रथम तो
ବହୁତ ଗିରଫ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଓଡିଶାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା 6 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗିରଫ କଲେନି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ DIA ରେ ଗିରଫ ମିଶା ଏବଂ DIA ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲ ଆଉ ମିଶା ଦିଟା ଇଏରେ ଯୋଉ ଗିରଫ କରିଥିଲେ କିଛି କିଛି ଛାଡିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମିଶାବଦୀ କିଛି ବି ପ୍ୟାରୋଲରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ନେତା ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ଆସିକିରି ଆମର ବିଜୟ ଫିଜୟ ସବୁ ଆସିକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ବି ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିକିରି ମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 22 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ନଥିଲା। କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଉଛି କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରେ 1976ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି DSO ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଷ୍ଟିସ ଇଏ ମିଶ୍ର ରହିଲେ ମହାପାତ୍ର ଜଷ୍ଟିସ ମହାପାତ୍ର ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଜା ସଭାପତି ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ହେଲା ମାନେ 76 ରୁ 77 ହେଇଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରେ। ଫକୀର ମୋହନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଇଛି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବି 76 ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରେ ଏଠି ହେଲା କୋଉଠି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କରେ ହେଲା। ଏବଂ ସେଦିନ ଲୋକ ଯେତିକି ପୋଲିସ 2 ଗୁଣ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାର। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ ନଥିଲା ନା। ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତ କିଛି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଲାଇନରେ ନ କଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମକୁ ବୁଲେଇକିରି ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓକେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ କାଓୱାର୍ଡସ ପୁରା ଦେଶର ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସବୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ବୁଢା ମାନେ ଇଏ ନେଲେ କାରଣ ବାହାଦୁରୀ ନେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ। ଗୁଜରାଟରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା ବୋଲି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ସେଇ ବିରୋଧ ହେଇକିରି ଜଣକୁ ଗୁଳି କରିକିରି ମାରିଦେଲେ। ସେଇଟା ଆସିଲା ବିହାରକୁ। ଆଚ୍ଛା ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ କୋଉଠି ବଡ ବଡ ନେତା ନଥିଲେ। ନେତା ମାନେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ଆସିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଭୋଟ ଜିତିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଆପଲିଟିକାଲ କେହି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10 ମସିହା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ସେ ଟୋଟାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡିକିରି ମାନେ 2 ହାତ ଯୋଡିକିରି ମାନେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କରେ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ମିଟିଂ ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇଲା ତାକୁ କୋଉଠି ଆଣିକି ରଖିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ଆସିବେ ଆସିକି ଖାଲି ହେଣ୍ଡାଉଟ୍ ଦେଇକିରି ଯିବେ ତାପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫେରାର। ମାନେ କଟକରୁ ପ୍ରଚାର ନ ହେଇଥିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବେଶୀ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବି ଜାଣନ୍ତି ଚିତ୍ତ ମହାନ୍ତି ବି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିଲେ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ରକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ହିଟଲର ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଣା ନଥିଲା। ଯଦି ଜଣା ଥାନ୍ତା ବା ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା ଟିଭି ଆସିଥାନ୍ତା ସେ ସେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ଆହୁରି 1000 ବର୍ଷ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇକିରି ରହିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଚାକିରି ନେଇକିରି ଦାବି କରିବେନି ନା।
निश्चय निजर हक अधिकार पिला तो बाहर को आसवे राजरास्ता को आसवे सकारात्मक भाव सरकार माने नबा उचित किंतु से परिस्थिति देखिया को अनेक समय मिलू नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर मु आपन तो जानिया को चाहूतली से समय परिस्थिति आ से समय परिस्थिति को देखि सारिथिबा लोक आजिर समय को केमती देखुची सेटा आपन को ठारू जानिबार थिला। बहुत बहुत धन्यवाद एतिक समय देइछंती आलोचना पई। स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।